नमस्कार समस्त को आज क्लास को स्वागत। तो पिला माने आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स कोर्फर यूनिट 1 एंड 2 जहाँ रही आमर अभिज्ञानम शाकुंतलम। यही अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटकर कथावस्तु लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आज आम आलोचना करवा। तो पिला माने यही अभिज्ञानम शाकुंतलम जो रहिला यही अभिज्ञानम शाकुंतल को महाकवि कालिदास रचना करछंती। तो यहाँ को पढ़ा पूर्व आमको प्रथमे कालिदास विषय किसी नॉलेज जानवा पड़ो। तो पिला माने यही अभिज्ञानम शाकुंतलम को महाकवि कालिदास रचना करछंती। तो संस्कृत साहित्य जगतर कविकुलमणि महाकवि होछंती कालिदास। से निजर काव्य रचना रे प्रकृति को जीवंत रूप देछंती। कालिदास शिव उपासक थिले। से जड़े शिव उपासक थिले। से रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम विक्रमवर्ष्यम ऋतुसंहारम मालविकाग्नि मित्रम अभिज्ञानम शाकुंतलम आदि रचना करछंती। तो तन्मध्यरु अभिज्ञानम शाकुंतलम होची श्रेष्ठ। तो पिलाने अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटक से हस्तिनापुर नरेश चंद्रवंशीय बा पुरुवंशीय सुशासक राजा दुष्मंत और शकुंतलांकर प्रणय कहानी मनोरम भाव में उपस्थापन करछंती। तो यही अभिज्ञानम शाकुंतलम रे 60 अंक रही अछि। तो नाटकर आरंभ होइबा आमे पढ़िबा आज यही अभिज्ञानम शाकुंतलम नाटकर कथावस्तु लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अभिज्ञानम शाकुंतलम विश्व विस्तृत महाकवि कालिदास को अमर लेखनी निश्चित श्रेष्ठ नाटक अटे। तो पिलाने यही अभिज्ञानम शाकुंतलम टी विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास को एक अमर लेखनी निश्चित श्रेष्ठ नाटक अटे। तो ये पुरुवंशी राजा दुष्मंत एवं आश्रम लालना पालन होइतिबा शकुंतलांकर अमर प्रेम गाथा मार्मिक रीति रे वर्णना करा जायछि। तो उक्त नाटक रे संक्षिप्त कथावस्तु निम्न रे प्रदत्त करागला। तो नांदी पाठ पर सूत्रधार प्रवेश करी ग्रीष्म ऋतुर वर्णना करने सहित प्रवेश करी संयोजना कराइछंती। भयार्थ मृग कुण्याश्रम प्रवेश कर समय 2 जन शिष्य राजा को से मृगवध बारण कर आतिथ्य ग्रहण करने को निमंत्रण करिसंती। यापर राजा दुष्मंत विनीत बेश आश्रम प्रवेश करी 3 जन मुनिकन्या को देखिछंती जे कि जलपान करथुले। तो लता अड़ुआल रुचि रही राजा सेमानकर कथबार्ता को शुणी जानी पारिछंती जे सेमानक मध्यरु जणे कण्यमणि कन्या शकुंतला और अन्य दुही थिले तांकर सखीद्वय अनसुया और प्रियंवदा। तो पिलाने शकुंतला दर्शन मात्र के राजा तांकर सौंदर्य आकृष्ट होई तांको पत्नी रूप में लाभ करिवार कामना करछंती। जेतेबेले से देखिछंती शकुंतला को तांको मनरे एक सौंदर्य आकृष्ट होई तांको पत्नी रूप में शकुंतला को पत्नी रूप में लाभ करिवा को कामना करछंती। तो सही समय दुष्ट भ्रमरटी शकुंतलांक मुखमंज आड़को उड़ी आसंती से भयार्थ होई उठिछंती। तो ठीक यही समय पिलाने जितेबेले शकुंतला सेठी अछंती तो तांको मुखमंजरे तांको मुहर एक भ्रमर आसी भ्रमरटी मुखमंज आड़ को उड़ी आसंती एवं से भ्रमर को देखी शकुंतला भयार्थ होई उठिछंती। तो सखीद्वय परिहास छल रक्षा पाई राज्यर राजा दुष्मंत को डाक बोली कहिछंती। ठीक सेतिकी बेले राजा दुष्मंत लता कंजरू बाहरी आसिछंती। अप्रत्याशित भाव में राजा को देखी समस्ते स्तभीभूत हो जाइछंती। तो सेते बेले राजा को अप्रत्याशित भाव में देखी समस्ते पूरा स्तभीभूत हो जाइछंती। राजा सेमानक सहित वार्तालाप करी शकुंतलांकर प्रकृत परिचय जानिछंती। तो सेतिकी बेले ही राजा सेमानक सहित वार्तालाप कथबार्ता ही शकुंतलांकर प्रकृत परिचय विषय जानवाक पाइछंती एवं
ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କାମନା କଳିକା ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖରେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ୟ ଗଜଟି ପଶି ଆସିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି ତ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ବନ୍ୟ ଗଜମାନେ ହାତୀ ଗଜଟିଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତ ରାଜା ସେହି ବନ୍ୟ ଗଜଟିକୁ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଣୟିନୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଠିଛି। ତ ଅସ୍ଥିରମନା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଜର ସଖା ବିଦୂଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ମନ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ ସେହି ତାଙ୍କ ନିଜର ସଖା ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ମନ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମାତ୍ର ଚପଳମତି ବିଦୂଷକ କାଳେ ସେହି କଥାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିଦେବ କି କାହାକୁ କହିଦେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ଭୁଲାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି କୁମାରଦ୍ୱୟ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ କବଳରୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେହି ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତିକି ବେଳେ ରାଜମାତା ପୁତ୍ରପିଣ୍ଡ ନାମକ ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଜଣେ ଦୂତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜା ବିଦୂଷକଙ୍କୁ ହସ୍ତିନା ପଠାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ବିରହରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଗଭୀର ଅସ୍ଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଖୀଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଳିନୀ ନଦୀ ତଟର ଲତାକୁଞ୍ଜରେ ଶୁଆଇ ଶୀତଳ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ଶକୁନ୍ତଳା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଦେଖି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଅନୁସୂୟା ବାହାନା କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମର ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଧିରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୌତମୀ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନେଇ ଗୌତମୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଗୌତମୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୌତମୀକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୌତମୀଙ୍କ ସହ ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦୂତ ପଠାଇ ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହି ଓ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ରୂପେ ସ୍ୱନାମାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ରାଜା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଜିଯାଇ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଧ୍ୟାନରେ ମଜିଯାଇ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ନାମକ ଏକ ଋଷି ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମନସ୍କା ଶକୁନ୍ତଳା ତାହା ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ତ ଦୁର୍ବାସା ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେକରି ଯାହା ବିଷୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ ସତ୍କାର କଲେ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଆଶ୍ରମରେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଆସିବାର ଜାଣି ନ ପାରିଥିବାରୁ ଦୁର୍ବାସା ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେକରି ସେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶକୁନ୍ତଳା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପଚୟନ ରତା ସଖୀଦ୍ୱୟ
ତାହା ଶୁଣି ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଲା କିଛି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ଅଭିଶାପଟିକୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ସଖୀ ଦ୍ୱୟ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୋମତୀର୍ଥରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍ଣ୍ଣମୁନି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଲା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପତିଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୌତମୀ ସାରଙ୍ଗବ ଓ ଶାରଦ୍ବତଙ୍କ ସହିତ ଶକୁନ୍ତଲା ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ସାରଙ୍ଗବ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଶାପବଶତଃ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୌତମୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ନଥିଲା ଏବଂ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ରାବତାର ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି ତାହା ହଜିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶକୁନ୍ତଳା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘରେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ରଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତ ସେଥିରେ ରାଜା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁରୋହିତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସାଗରେ ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଖବର ପାଇ ରାଜା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଶତତୀର୍ଥରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ହଜିଥିବା ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ମାଛଟି ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଜନୈକ ଧୀବର ମାଛ ପେଟରୁ ସେହି ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ପାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଧୀବରକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ଧୀବରଟିଠାରୁ ସେହି ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ଲାଭ କରି ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜର କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିରହରେ ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନ ବିତାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାଜା ସମ୍ପତ୍ତିର କିଏ ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମାତଳିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କାରିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାଘରେ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ତ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଳକ ସହିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେମକୂଟ ପର୍ବତ ଦେଇ ସେ ମାରିଚ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଳକ ସହିତ। ତ ବାଳକଟି ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆର ପାଟିକୁ ମେଲା କରି ଦାନ୍ତ ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତ ବାଳକଟିର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବାଳକଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆର ପାଟିକୁ ମେଲା କରି ଦାନ୍ତ ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା, ତ ସେତିକିବେଳେ ରାଜା ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବାଳକଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଣେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବାଳକଟି ପୁରୁବଂଶୀ ଓ ତାହାର ମା ଶକୁନ୍ତଳା ବୋଲି। ତ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇ ମାରିଚ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତପସ୍ୱିନୀଟି କହିଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ରାଜା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନିକଟରେ।
से मध्य सेठाकु आसिचंती एवं निजर स्वामी को चिन्हि पारि ताकु प्रणाम जणाइछंती। जेतेबेले से तांको स्वामी को चिन्हि पारिछंती तो सेतेबेले से प्रणाम जणाइछंती एवं राजा निजर कृतकर्म पई क्षमा प्रार्थना मध्य करिछंती। तो एहा परि दुहे मिसी पुत्रंक सहित मारीच ऋषि को दर्शन पई जाइछंती एवं दुर्वासा को अभिशाप हेतु दुष्मंत शकुंतला को भूली जाई परे मुद्रिका दर्शन रे जानि पारिछंती बोली मारीच कहंती। तो राजा निजको निर्दोष बोली धरिनेले। तो शेष मारीचंक ठारू आशीर्वाद लाभ कर दुष्मंत शकुंतला और पुत्र सर्वदमन को सांगरे नहीं हस्तिनारे पहुँची। तो जितेबेले से निर्दोष बोली जानीपारे और से बेले ही निजर स्त्री शकुंतला पुत्र सर्वदमन को नहीं सांगरे हस्तिनापुर में पहुँची जाइछंती। तो एहीपरि भाव नाटकटीर सुखद परिसमाप्ति घटी। तो यही क्लासटी को इठारे ही रखिबा। नेक्स्ट क्लास रे आमे प्रथम अंकर सारांश लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिबा।